Dear students, greetings from Karnataka Learning Management System, an initiative by Government of Karnataka for enabling digital learning across government first grade colleges in the state. I wish to welcome you all to the session number 4 of Principles and Practice of General Insurance, and the topic is Principles of General Insurance. I am Mahesh A, Assistant Professor working for Government First Grade College, Talakadu. In previous sessions, we learnt about the meaning of general insurance and what is the importance or need of the general insurance, and how the general insurance business evolved or grown around the globe as well as in the Indian context, starting from Aryan period to the present era of privatized insurance business sector. And we have also had a bird view on the various types of general insurance policies or general insurance contracts which are exist in the insurance market to protect the insured person against the financial loss which may be anticipated by the insured person. For in an insurance contract, as we know, the insurance company who is an insurer who sells the insurance product provides an assurance to the insured person who is going to buy the insurance on providing or protecting against the future financial loss of the insured person. For that, the company will going to receive a consideration in the form of premium. So, ವಂತಿಗೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯು ವಿಮಾದಾರನಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದಂತಹ ಹಣಕಾಸಿನ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಹಾನಿಯನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಡುವಂಥ ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ವಿಮಾ ಒಪ್ಪಂದ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ should include or should be compliant with the essential characteristics as listed under the Indian Contract Act 1872. 1872 ಭಾರತೀಯ ಕರಾರು ಕಾಯಿದೆ ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಂದ ಕಾಯಿದೆ ಏನಿದೆ, ಆ ಕಾಯಿದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಒಪ್ಪಂದ ಎಂದು ಕರೆಯಬೇಕಾದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದಂತಹ ಅವಶ್ಯಕ ಅಂಶಗಳು ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟು ಹೊಂದಿರಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗಿರುವಾಗ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಟು ದ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಒಂದು ವಿಮಾ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ತತ್ವಗಳು ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸೆಷನ್ ಈಸ್ ಏಮ್ಡ್ ಅಟ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಯು ಎ ಥರೋ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆನ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ in case of general insurance policies or general insurance contracts. ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಮಾ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದಂತಹ ಅಥವಾ ಇರಬಹುದಾದ ತತ್ವಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾವೆ.
The various principles which are applicable in the general insurance contract are: the first primary principle is the nature of the contract, principle of utmost good faith, principle of insurable interest, principle of indemnity, principle of contribution, principle of subrogation, principle of loss minimization, and principle of cause proxima or nearest cause. These are the 8 principles which are applicable to the insurance contract. We shall have a look on each and every principle in detail, so that it will enable you to understand the nature as well as the various principles which are applicable to the insurance contract with a suitable examples. The first principle is nature of contract. ಒಪ್ಪಂದದ ಅಥವಾ ಕರಾರಿನ ಸ್ವಭಾವ. This is a fundamental principle which is applicable to any insurance contract, where insurance contract comes into existence only when one party makes an offer or proposal of the contract and the other party accepts that proposal. This is a essential character as per the Indian Contract Act 1872. ಆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಅದೇ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಇಬ್ಬರು ಮುಕ್ತ ಸಮ್ಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ there should be a mutual exchange, that is, one should give the offer or the proposal, who is known as a proposer of the insurance or insurance contract or the contract, and another party who accept the principle, sorry, proposal, that is the acceptor or the company or the receiver of the contract. The contract should be simple to be understood by each party, that is the agreement, the terms and conditions, and the things which are the performance requirement by each party to be performable, and it is easy to be understood by each party. And the person who is entering to the contract should enter with his free consent. Both the parties should have a free consent to enter to the insurance business. If there is no free consent, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಮುಕ್ತವಾದ ಸಮ್ಮತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, you cannot call it as a contract. Then it becomes a void. Then it cannot be considered it as an insurance contract. This is the first principle which we can see in each and every insurance contract. It may be a life insurance contract or non-life insurance, that is general insurance contract. It is applicable to each and every insurance contract, since the contract term is as defined under the Indian Contract Act 1872. The second principle, which is called a thrust or heart of any insurance business, that is principle of utmost good faith. ಅತ್ಯಂತ ಸದ್ಭಾವನೆಯ ತತ್ವ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಮೂಲಭೂತವಾದಂತಹ ಒಂದು ತತ್ವವಾಗಿದೆ. Here both parties, the insured person as well as the insurer, must act in good faith against one another. ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ
ತುಂಬ ನಂಬಿಕಾರ್ಹವಾಗಿ, ತುಂಬ ಅತ್ಯಂತ ಸದ್ಭಾವನೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದ ಇನ್ಶೂರರ್ ಮಸ್ಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ವಿತ್ ಫುಲ್ accurate and understandable subject matter information. That is, when the insurance company selling the insurance product to the insured, to a client, the company should provide a detailed information including all the terms and conditions, which should be understandable by the insured person as it is conveyed by the insurance company. ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು, ಆ ಒಂದು ವಿಮಾ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮುಚ್ಚುಮರೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ತಿರುಚದಂತೆ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯ ವಸ್ತುವಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕ್ಲೈಂಟಿಗೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ, ವಿಮಾ ಕಂಪನಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಇನ್ಶೂರರ್ ಆರ್ ದಿ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್, ವೇರ್ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಲ್ಸೋ should provide all the information, past and present information related to the subject matter of insurance to the insurance company. The insurer must provide the insured with full, accurate and explicit details about the contract's terms and conditions. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ನಿಬಂಧನೆ ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಕ್ಲೈಂಟಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಅರ್ಥವಾಗುವ ರೀತಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. This applies to all insurance policies, whether it may be a life insurance policy, fire insurance and marine insurance, or any kind of insurance. It is applicable because, as you see, if you are going to purchase a product from a shop owner will be the seller who has a product and who knows each and every information about the product, where buyer doesn't know any information about the product and he seeks all the details about the product from the seller, and he makes the decision to buy the product by paying his penny. ಒಂದು ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ವಸ್ತು ಯಾರ ಬಳಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಗಡಿಯವನ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ, ಆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಅದರ ಬೆಲೆ, ಅದರ ಒಂದು ಗಾತ್ರ, ಆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಉಪಯೋಗ, ಇದರೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಹಿತಿ ಯಾರ ಬಳಿ ಇರುತ್ತೆ? ಶಾಪ್ ಓನರ್ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ನೀವು ಆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದು ಅವನಿಂದ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ವೇರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಹಿಯರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ದಿ ಸೆಲ್ಲರ್. ಯಾರು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸನ್ನು ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ, ಬಟ್ ಹಿ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಬಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ಯು. ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವಕ್ಕೆ ನೀವು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸನ್ನು ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಜೀವ ಯಾರದು? ನಿಮ್ಮದು. ದೇಹ ಯಾರದು? ನಿಮ್ಮದು. ಬಟ್ ಆ ಒಂದು ಜೀವಕ್ಕೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸನ್ನು ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಕಲೆ ಹಾಕುತ್ತೆ. ನೀವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವದ ಬಗ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ನೆಸೆಸಿಟೇಟೆಡ್ ಟು ಬಿ ಶೇರ್ಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟು, ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿದೆಯಾ, ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿದ್ವಾ, ಅಥವಾ ಪ್ರೀ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಇದೆಯಾ, ಇಲ್ನೆಸ್ ಇದೆಯಾ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸ್ ಆಗಿದ್ರಾ, ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಟು ದಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಆಗ ಆ ಕ್ಲೈಂಟು ಆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೈಂಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಅತ್ಯಂತ ಸದ್ಭಾವನೆಯ ತತ್ವ. ಅಂದರೆ
ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಏರ್ಪಡಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಲು ಯಾವುದು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗುಡ್ ಫೇತ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, in a situation where a person is seeking medical insurance, that is health insurance, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆಯನ್ನು ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ, in such a case the insurance company would insist on the medical examination of the said person to know full facts about the health and the medical history of that person, that is past illness, accidents, etc. As I said, health insurance, it provides you the hospitalization expenses or the medical reimbursement ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ಕಂಪನಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸನ್ನು ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಯು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಇಲ್ಸ್. ಫಾರ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಲ್ or a procedure, you may incur a financial expenses in the future that will be protected by the insurance company. So for that reason they ask you to go for the medical examination. So company ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ವೆದರ್ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೀ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆರೋಗ್ಯದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅವರು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಹವೆವರ್, ಇನ್ ಸಚ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮೇ ನಾಟ್ ರಿವೀಲ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಡ್ ಪರ್ಸನ್. ನೀವು ಈ ಹಿಂದೆ ನಿಮಗೆ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯದ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನಿದೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಇತಿಹಾಸ ಏನಿದೆ, ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದರೆ hence, notwithstanding the medical examination, the insurance company would expect the proposed insured person to disclose full details of his medical condition so that the company is able to make a prudent decision on firstly whether to provide insurance cover, and if so, at what cost, that is what should be the amount of premium to be fixed for that health insurance contract. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯದ ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಆತ ನಿಜ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಂಬುತ್ತಾನೆ, ಯಾರು? ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಧಕ್ಕೆ ಆಗದ ರೀತಿ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಸದ್ಭಾವನೆಯ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. And the another third principle which is necessary, principle of insurable interest, ವಿಮೆಯಾಗಬಲ್ಲ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ತತ್ವ. ಇನ್ಶೂರಬಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ವಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದಾದಂತಹ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಇನ್ಶೂರಬಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಇನ್ಶೂರಬಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೀಗಲ್ ರೈಟ್ ಟು ಇನ್ಶೂರ್ arising out of a financial relationship recognized under the law between the insured and the subject matter of insurance. ಇದು ಇನ್ಶೂರಬಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಯಾರ ಬಳಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್, ದ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಹೂ ಈಸ್ ಪ್ರಪೋಸಿಂಗ್ ಟು ಬೈ ದಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ಯಾವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೀವು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಆ ಒಂದು ವಸ್ತು, ಯಾವ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸನ್ನು ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅದರ ಒಂದು ಲೀಗಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇನ್ಶೂರಬಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ದ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಇನ್ಶೂರಬಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಟೂ ಟರ್ಮ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಇನ್ಶೂರಬಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ಯಾವ ಒಂದು ವಿಷಯ ವಸ್ತುವಿಗೆ ವಿಮೆಯನ್ನು ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಆ ವಿಮೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ವಿಮೆಯಾಗಬಲ್ಲ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಆರ್ 4 ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಶೂರಬಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ದಟ್ ಈಸ್, ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ರೈಟ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಲೈಫ್, limb,
or potential liability which is capable of being insured. For example, if you are taking an insurance for your home against the fire, ಅಗ್ನಿ ದುರಂತದ ಒಂದು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದರೆ, ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ರೈಟ್ ಓವರ್ ಯುವರ್ ಹೌಸ್ ಆರ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ರೈಟ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇನ್ಶೂರಬಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವನಿಗೆ ಯಾರಿಗೋ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಮನೆಗೆ ನೀವು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎನಿ ಆಫ್ ದಿ ಎಬೋವ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ರೈಟ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ, must be the subject matter of insurance. The insured must have a formal or legal relationship with the subject matter which is subject to the insurance. ಯಾವ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ತಗೋತಿದ್ದೀರೋ ಅದರ ನಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಲೀಗಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕಾನೂನಿನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಹಕ್ಕಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಮನೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ನೀವು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ತಗೋತೀರಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜ್ಯುವೆಲರಿಗೆ ನೀವು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ಓನ್ ದಟ್. ಯಾರೋ ಬೀದಿಲಿ ಹೋಗುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಆಭರಣಗಳಿಗಾಗಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮೌಲ್ಯಯುತ ವಸ್ತುಗಳಿಗಾಗಲಿ ನೀವು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲೀಗಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಆನ್ ದಟ್. It cannot be claimed under the legal constraints. The relationship between the insured and the subject matter of insurance must be recognized by law. ಕಾನೂನಿನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಲೀಗಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. If you just see various insurance business, in life insurance it refers to the life insured. ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವ ಅಂದರೆ ಜೀವ ವಿಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಷಯ ವಸ್ತು ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಮೆರೈನ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನಫ್ ಇಫ್ ದ ಇನ್ಶೂರಬಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಎಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಅಕರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಾಸ್. ಮೆರೈನ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿದೆ ವೇರ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಓವರ್ ಸಿ ಆರ್ ದಿ ಇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟರ್ ವೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಿ ಏರ್ವೇಸ್. ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಇನ್ಶೂರಬಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಅಕ್ಕರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್. ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುತ್ತೋ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಲೀಗಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪು ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ ಫೈರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜನರಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಫೈರ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಜನರಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸನ್ನು ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ವಿಷಯ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಏನಾದರೂ ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸಬೇಕಾದರೆ ಎರಡೂ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಏನಿರಬೇಕು? ಇನ್ಶೂರಬಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದ ಓನರ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಇನ್ಶೂರಬಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ ಹಿ ಈಸ್ ದಿ ಓನರ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಯಾರು ಆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯ ಓನರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ, ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಇನ್ಶೂರಬಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ವಿಮಾ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಟು ದಿ ವೆಹಿಕಲ್, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ಲಿಗಾಗಲಿ ಕಾರ್ಗಾಗಲಿ ನೀವು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸನ್ನು ಬೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ಲು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನೀವು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸನ್ನು ಬೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಯಾರ್ದೋ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೆಸರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. It is applicable to all contracts of insurance, irrespective of any type of insurance. This principle, that is principle of insurable interest, is applicable. ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ವಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದಾದಂತಹ, ವಿಮೆಗೆ ಸಲ್ಲಬಹುದಾದಂತಹ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರವೇ ನೀವು ವಿಮೆ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. If there is no insurable interest, there is no insurance. This is what the principle of insurable interest says. If you just take an example, the owner of taxi cab has insurable interest in the taxi cab. ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕ್ಯಾಬ್ ಏನು ಒಂದು ಕಾರ್ ಇದೆ, ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ನ ಓನರಿಗೆ ಇನ್ಶೂರಬಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ? ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕ್ಯಾಬ್ ಮೇಲೆ. ಬಿಕಾಸ್ he is getting income from it. But if he sells, he will not have an insurable interest left in the taxi cab. If he sells the taxi cab or car to another person, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾರಿದಾಗ
ಆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂತಹ ಇನ್ಶೂರಬಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಳ್ಕೊತಾನೆ. ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಪಾಸಸ್ ಟು ದಿ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಬೈಸ್ ದಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕ್ಯಾಬ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಆಸ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಪ್ಲೇಸ್ a very crucial role in evaluating insurable interest. ಇನ್ಶೂರಬಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ರೋಲನ್ನು, ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿ ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಶೂರಬಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಲೈಫ್. ಅವನ ಒಂದು ಜೀವದ ಮೇಲೆ, ತನ್ನ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ಶೂರಬಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. A merchant has an insurable interest in his business of trading. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಾಪಾರಿ ತನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ, ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೇಲೆ ಇನ್ಶೂರಬಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಎ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಇನ್ಶೂರಬಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಡೆಟಾ. ಯಾರು ಸಾಲ ಕೊಡ್ತಾನೋ ಅವನು, ಯಾರು ಸಾಲ ಪಡ್ಕೋತಾನೋ ಅವನ ಮೇಲೆ ವಿಮೆಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ವಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ಒಂದು ತತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಲ್ಲೂ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೀರಿ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಟು ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂಡರ್ ದಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನದರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡೆಮ್ನಿಟಿ. ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರದ ತತ್ವ. ನಷ್ಟವಾದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲಾಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್. ಯಾರು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡಿರ್ತಾನೋ ಅವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಬಹುದಾದ ನಷ್ಟ ಅಥವಾ ಹಾನಿ ಏನಿದೆ ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ಇಂಡೆಮ್ನಿಟಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ, it is a protection against possible damage or loss. Thus, indemnity means security, protection and compensation given against the damage, the loss or any kind of injury which is pre-agreed between two parties. In context of insurance indemnity, it is defined as a financial compensation sufficient to place the insured in the same financial position after the loss as he enjoyed immediately before the loss was incurred. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇಂಡೆಮ್ನಿಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಡೆಮ್ನಿಟಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್. ಸೊ ಒಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನಗೆ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಲಾಸ್ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಕವರಿಯಾಗಿ ಮೊದಲು ತಾನು ಇದ್ದಂತಹ ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ವಾಪಸ್ಸು ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಏನನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂಡೆಮ್ನಿಟಿ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಅಥವಾ ಡೆಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀರಿ. Thus, under the principle of indemnity, the insured should be compensated only for the loss that has been incurred by him as a result of the event in respect of which the insurance has been taken. In this principle, the insured person, that is the client, will going to be compensated only for the loss that has been incurred by him in the result of the event which is insured with the insurance company. It is applicable to fire, marine and other general insurance contracts. So, be careful, it is applicable to only fire, marine and any other general insurance contract, not to the life insurance, personal accidental insurance,
ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವಿಮಾ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡೆಮ್ನಿಟಿ, ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನ್ವಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ದ ಇನ್ಶೂರರ್ agreed to compensate the insured for the actual loss suffered. However, in case of life insurance, as I said earlier, the principle of indemnity does not apply. Please put it in underline, that is, it does not apply to the life insurance contracts, because the value of human being or human life cannot be measured in terms of money. So as I said, principle of indemnity, ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರದ ತತ್ವ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಷ್ಟ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಯಾವ ಒಂದು ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಸಿರ್ತೀರೋ ಆ ಒಂದು ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಆ ಒಂದು ಕ್ಲೈಂಟಿಗೆ, ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ನಿಗೆ ಆದಂತಹ ನಷ್ಟವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ತುಂಬಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಅವನು ತಾನು ಮೊದಲಿದ್ದಂತಹ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ತುಂಬಿಕೊಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ನೀವು ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಮೊದಲು ಅವನು ಇದ್ದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಸತ್ತೋಗಿರ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ನೀವು ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಲೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಮೊದಲಿದ್ದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂದರೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್ ಫಾರ್ ಈಸ್ ಲೈಫ್? ಅವನ ಜೀವಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? It is not possible. That's why this principle of indemnity will not be applicable to the ಯಾವುದಕ್ಕೆ insurance business which is related to the life of the human being. Just you take an example. Mr. A has insured his bike for rupees 50,000. Unfortunately, he meets with an accident and the bike is extensively damaged. This resulted in total loss of the bike. Though A must get a compensation of rupees 50,000 as his bike has been totally destroyed in the accident, but this may not always be the case. ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ತನ್ನ ಒಂದು ಬೈಕನ್ನು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿರ್ತಾನೆ. ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ? 50,000 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋತಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ಲಿ ಅವನ ಬೈಕು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದಾಗ ಅದರ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟು? ಅವನು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೋ ಅಷ್ಟು ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಅದು ಹಕ್ಕು ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದು ಎಲ್ಲ ಕೇಸಸ್ಸಲ್ಲೂ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ಟೂ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್. ಒನ್ ಈಸ್, ಆಸ್ ವಿ ನೋ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಅತ್ಯಂತ ಸದ್ಭಾವನೆಯ ತತ್ವ, he may have violated it, that there could be a possibility that either he has estimated the value of the bike at the higher price, ಅದರ ಬೆಲೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ 50,000 ಅಂತ ತಾನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ the prices of the bike have been reduced, ಆ ಒಂದು ಬೈಕ್ನ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರಬಹುದು. ಇನ್ ಬೋತ್ ದ ಕೇಸಸ್, ಈ ಎರಡೂ ಕೇಸಸ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಪೇ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಅಮೌಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಬೈಕ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ಇನ್ ಸಚ್ ಕೇಸ್, ಇಫ್ ದ ಇನ್ಶೂರರ್ ಫೈಂಡ್ಸ್ that a bike of the same make and model and in the same condition as existed immediately before the loss is available for rupees 30,000, and he will be liable to pay only rupees 30,000 and nothing more than this. ಸೊ ಈ ಕೇಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡೆಮ್ನಿಟಿ. ಈಗ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಅವನು ತನ್ನ ಬೈಕಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ ಆ ಒಂದು ಬೈಕನ್ನು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವನು ಆ ಒಂದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅದರ ಒಂದು ಮೋಟರ್ ಬೈಕ್ನ ಬೆಲೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿನಮಾನಕ್ಕೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇವತ್ತು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಸೂನ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದೇ ಮಾಡೆಲ್ಲು ಅಷ್ಟೇ ವರ್ಷ ಬಾಳಿಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಬೈಕ್ನ ಬೆಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡೆಮ್ನಿಟಿ ವರ್ಕ್ಸ್. There are some exceptions to the principle of indemnity. They are, in case of life and personal accidental insurance, it is not applicable, since the value of the human life cannot be
determined. So as I said, life ಮತ್ತೆ personal accidental insurance ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲ್ಲ, and it is also not applied in policies like agreed value policies, where insurance policies are agreed or assured at the time of entering into the insurance contract itself, and it is also not applicable to the policies called reinstatement policies issued for fire insurance. In case of such policy, insured is required to insure the property for its replacement value, that is the value at which it will be replaced. Reinstatement value ಅಂತಂದರೆ, if you are using a machinery and machinery ನೀವು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿರೋದಾದರೆ, reinstatement policy ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, if machinery breaks down ಆದರೆ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಮೆಷಿನರಿಯನ್ನು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಮೆಷಿನನ್ನು ತೊಗೊಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಯಾರು ಕೊಡಬೇಕು? ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಕೊಡಬೇಕು. ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಅಪ್ಲೈ ದಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡೆಮ್ನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಪೇ ಓನ್ಲಿ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಮನಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿ ಓಲ್ಡ್ ಮೆಷಿನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ the various principles of general insurance.